میں نے کلامہ صاحب سے پوچھا, بڑے بڑے میرے کارنامے کیے, بڑی پازیٹیو وائبز مجھے مل رہی ہے, زبردست پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے مجھے لگ رہا ہے. میں خود اپنے آپ کو تھوڑا روک کے رکھ رہی ہوں. ابھی ندا یاسر کی بات کی تو میں بڑی احترام کے ساتھ کہوں گی کیا انہوں نے ایک بونگا قسم کا شو کیا تھا. تو یہ ریٹنگ کے چکر میں بس اسی لیے, اور تو کوئی سائنس نہیں ہے. ایک بہت مسائل کیسے جیوے ہم اس دنیا میں. تعلیم کا شعور دے کے, پیسے کمانے کا شعور دے کے, نہ صرف شادی سے پہلے وہ گھر کا سہارا بن سکتی ہے بلکہ شادی کے بعد بھی وہ اپنے میاں کو سنبھال سکتی ہے. وہی بات, جنہوں نے گھر نہیں بسانا وہ نہیں بسائیں گی نا, یا نہیں بسائے گا. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے دونوں کی طرف سے. کیونکہ لڑکیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں. ہاؤ یو ول ڈیفائن سکسیسفل میرج ان آور سوسائٹی؟ سکسیزفل میرج کیا ہوتی ہے یار, ہر ایک کے بڑے ڈفرینٹ اس کے بارے میں ڈیفینیشنز ہوں گی. میری ایک دوست نے مجھے کال کی, بڑی مجھ سے ینگ ہے, شی واز مائی گیسٹ ان ون آف مائی مارننگ شوز. اتنا یہ پیارا کوئی رشتہ ہے میاں بیوی کا, اور شادی کا بندھن اتنا خوبصورت ہے نا. اگر آپ کو اچھا لائف پارٹنر, اور نقصان کیا ہے رضا؟ پہنچ رہی ہوں نا, آہستہ آہستہ صبر کرو. اور ماں باپ اپنی انا کی خاطر ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. People gonna judge me by this podcast. Let them judge. Let them judge. Hello, السلام علیکم جی, this is me حنا چودھری and welcome to another podcast. اور آج ہمیں پوڈکاسٹ میں کس نے جوائن کیا ہے؟ ٹھن ٹھڑان مجھے جوائن کیا ہے جناب رضا عمران. آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان کے دبنگ تبصروں کی وجہ سے بھی یہ خبروں میں رہتی ہیں ہمیشہ. شی از اے ٹی وی ہوسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, انٹرپرینیورس میں بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے. بٹ فیوریٹ جو ان کا کام ہے نا, وہ جو ہم کہتے ہیں نا, وہ جس سے روزی روٹی کمائی جاتی ہے, وہ بھائی بینگ ٹی وی شو ہوسٹ اینڈ بینگ ٹی وی اینکر. تو مجھے جوائن کیا ہے the one and only رضا عمران. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ حنا فار انوائٹنگ می. Good to see you. Good to see you. And you're complimenting my dress also, black. ہم ٹویننگ کر رہے ہیں Oh yeah. یہ میں نے آپ کا میک اپ نہیں کیا ہوا تھا, میں نے رضا کا دیکھ کے black کر ادھار لے کے کیا. یہ نہیں بتانا تھا. وہ اچھا سے ایڈٹ کر لینا بعد میں اس کو. بٹ لکنگ پریٹی, اور اچھا لگتا ہے, بڑی پازیٹیو وائبز مجھے مل رہی ہے, زبردست پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے مجھے لگ رہا ہے. میں خود اپنے آپ کو تھوڑا روک کے رکھ رہی ہوں, نہیں نظر نہ لگ جائے. اچھا رضا, سوالات تو بہت زیادہ ہیں, تھوڑی کنٹروورسی بھی کریٹ ہو جاتی ہے. بسم اللہ کریں جی, آئی ایم ریڈی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انٹرپرینیورشپ بھی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی, اور پھر گھر کو مینیج کرنا ماشاء اللہ. یہ جو ایکٹنگ کا شوق ہے یہ کب سے تھا, اور پھر یہ کب جا کے آپ نے پورا کیا؟ یار وہ جو بچپن سے کہتے ہیں نا کہ بچپن سے کیڑا تھا, ایک شوق تھا, وہ صحیح بات ہے, ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی ان بولڈ چیزیں ہوتی ہیں, ان بلڈ چیزیں ہوتی ہیں, جن کو آپ بچپن سے ہی ایسے ایسا نرش کر رہے ہوتے ہیں, موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو وہ بس پھر مجھے موقع مل گیا, موقع ملا, اور میں نے کہا بھی زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جب میں مزید بوڑھی ہو جاؤں تو دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے وہ اپرچونٹی ملی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے وہ ٹی وی ہوسٹ کے طور پہ آتا ہے. ایکٹنگ ایک ڈفرینٹ اسکل ہے, تو کہاں پر زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور کچھ بس جو ہو ہی جاتا ہے. دیکھیں جب when the camera is on نا, تو پھر میں I just go with the flow. پھر میں کیمرے کو اگنور کر کے جو کردار کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہوں. لیکن ہوسٹنگ کا مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. مارننگ شو وہ بھی کر رہی ہوں. مارننگ شو میں وہ شادیوں والا مارننگ شو نہیں ہوتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ندا یاسر شو نہیں ہے. ابھی ندا یاسر کی بات کی تو میں بڑی احترام کے ساتھ کہوں گی کیا انہوں نے ایک بونگا قسم کا شو کیا تھا, جس میں وہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ٹاکنگ اباؤٹ کہ ویکس کیسے کرنا ہے, تو مینی پیڈی کیسے ہو بھی, کہ آپ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ابھی تک یہیں بیٹھی ہوئی ہیں. فارمولا 1 کے بعد آپ کو لگا کہ یو شوڈ ٹیل پیپل ایگزیکٹلی ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف باڈی ہیئر. مطلب اٹ واز سو اریٹیٹنگ. وہ لوگ جو خواتین جن کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے وہ کیا سوچتی ہوں گی. مطلب آپ اگر آپ چاہ رہے کہ میسج تک جائیں تو پھر ان کے لیول تک آ کے بات کریں نا آپ. پھر مطلب اسپا کی طرح کی انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, کام ہو رہے, لڑکیاں ان کے پاؤں پہ کام کر رہی ہیں. یہ مطلب یہ آنر کیوں کیا؟ ایگزیکٹلی آپ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں, آپ اپنی آڈینس کو کیا دکھا رہے ہیں. تو یہ ریٹنگ کے چکر میں بس اسی لیے, اور تو کوئی سائنس نہیں ہے. یہ کون سی ریٹنگ ہے, کہاں جا رہی ہے, لیکن لوگ دیکھتے بھی تو یہی ہے رضا یار. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنا کرٹیسائز کیا گیا ان کو, کتنا کرٹیسائز کیا گیا ہے ان کے باوجود the team ہاں. تو پھر ان کو جاری رکھنا چاہیے, تو پھر انہیں جاری رکھنا چاہیے. اگر دیکھتے, اگر میرے اور آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو کرٹیسائز کریں, ہمیں اگنور کریں بالکل, یہی دکھائیں, یہی گن چلنا چاہیے. پھر کہ کس نے ٹینٹ کرا لی, تو کس نے کتنا کما لیا, کس کی بیوی سپورٹ کی کیا کھاتی ہے. ہاں پہلے نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹی وی شوز ہیں, مارننگ شوز ہیں, تو اس میں تھوڑا ایموشنل ٹچ دیتے ہیں اور ریٹنگ آتی ہے. پہلے یہ ٹرینڈ چلتا تھا, یعنی کسی سے اس کی کہانی گھر کی کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے, آپ وہ سننا شروع کرتے ہیں اور آپ ظاہر ہے دل پگھلتا ہے اور آپ رو بھی دیتے ہیں. تو چینل کے لیے یہ ریٹنگ معنی رکھتی تھی. اب
they have changed their plan, another plan. Exactly. मतलब हम कुछ पढ़ा लिखा नहीं सोच सकते. नहीं, हमने मुझे कुछ education यार का नहीं औरत सोचना कि को आप educate सलोन तक करेंगे. ही महदूद क्यों रखते हैं? मतलब जो फील्ड में काम कर रही है ना वो मर्दों की तरह काम कर रही है, फिर हमें थ्रेडिंग वेडिंग का ख्याल नहीं रहता. exactly. फिर हमारा मेकअप बॉक्स है ना बैग में पड़ा होता है, ब्रश भूल आते घर पे. तो ये औरत को इस तक महदूद नहीं करना चाहिए. मॉर्निंग शोज की बात तो करें, लेकिन सोसाइटी में एक बड़ा मसला है आजकल. एक बहुत मसाइल है, कैसे जी रहे हैं हम इस दुनिया में. तो वो मसला ये है कि लड़कियों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर बहुत बात हो रही है कि होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए. फिर इस चीज को रिलेट किया जाता है कि लड़की का घर अगर खुदा न खास्ता टूटने को आ जाए या कोई वजह ऐसी मिल जाए कि शौहर के साथ बन नहीं पा रही या ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़की को होना चाहिए ताकि वो अपना कमा सके और उनके जहन में भी हो, ससुराल के जहन में, घर वालों के जहन में कि शी कैन लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ एंड शी कैन अफोर्ड हरसेल्फ. सो इसमें बुराई क्या है? हाँ, क्या बुराई? तो वो बुराई ये लोगों को ये लगता है, कौन है वो लोग? कि लड़कियों को अगर पढ़ा लिखा कर हम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर देंगे तो डाइवोर्स रेशियो जो हमारी ज्यादा होती जा रही है वो अदम बर्दाश्त की वजह से नहीं, लड़कियों का दिमाग आसमान पे. तुमने ना बड़ी दुखती रग मेरी छेड़ दी है, अब नोबडी कैन स्टॉप मी. अच्छा, एक तो ये सोचने पे डिपेंड करता है ना. बानो कुदसिया ने कहा था, ये बात बोली थी, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, कि एक बच्ची को आप मेंटली तैयार करें, खुदा न खास्ता कल को उसका मियाँ जिंदा नहीं भी रह सकता, उसकी डिवोर्स हो सकती है, उसके बच्चे को कैंसर हो सकता है. ये इतने बड़े बड़े जुमले जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा. तालीम का शऊर दे के, पैसे कमाने का शऊर दे के ना सिर्फ शादी से पहले वो घर का सहारा बन सकती है, बल्कि शादी के बाद भी अपने मियाँ को संभाल सकती है, अपने बच्चों. खुदा ना खास्ता मियाँ की नौकरी खत्म हो जाए तो क्या करेगी वो? नहीं, जब फैमिली मेम्बर जिनके हस्बैंड को अभी बीमार पड़ गए वो, तो उनको घर में गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी, तो शी वॉज लुकिंग फॉर नेबर्स या अपने दोस्तों को कॉल करी थी कि वो आके मियाँ को लेके जाएंगे अस्पताल जिनकी हालत खतरे में थी. तो भाई हम इसको हर बात को पता नहीं क्यों हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है. दूसरी बात है कि हम कंफ्यूज्ड कौम है, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर. मजहबी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी हमारे पास शऊर नहीं, हम एक हजूम की तरह चल रहे हैं. हर बात को खींच तान के उसका बेड़ा गर्क करके पोस्टमार्टम कर देते हैं. देखिए, जिस बच्ची ने घर बसाना है, इस पर भी हम बात करते हैं, बसा हुआ घर क्या होता है. वो भला मुझे क्यों तलाक लेके बैठ जाएगी, ये क्यों हम सोचते हैं. लेकिन कहीं ऐसी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तरबियत पे डिपेंड करता है. देखिए, वही बात, जिन्होंने घर नहीं बसाना वो नहीं बसाएंगी ना, या नहीं बसाएगा. ये टीम वर्क होता है दोनों की तरफ से. नहीं, बिल्कुल लड़कियां बहुत पढ़ लिख गई हैं और बहुत अच्छा कमा रही हैं, तो किसी को नहीं देती. उसी तरफ मैं आ रही हूँ ना कि एम्पावर्ड औरत को बदतमीज नहीं होना चाहिए, बदतहजीब नहीं होना चाहिए, बदलिहाज नहीं होना चाहिए, बदजुबान नहीं होना चाहिए. अगर मेरे पास एम्पावरमेंट है फैसले करने की, कमाने की, खर्च करने की इस्तात है मेरे में, तो मुझे बड़ा हम्बल होना है. इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा था, ये ऐसा, ये मेरे काबिल है, ये नहीं. ये तरबियत का हिस्सा है, तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. और ये तरबियत जो है ना, वो एक जाहिल बच्ची के साथ भी कैसी की जाए जो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल इज नॉट द राइट वर्ड, तो उसने भी ये हरकतें करनी है. सक्सेसफुल मैरिज के क्या गुण है, मतलब हाउ यू विल डिफाइन सक्सेसफुल मैरिज इन आवर सोसाइटी? सक्सेसफुल मैरिज क्या होती है यार, हर एक के बड़े डिफरेंट इसके बारे में डेफिनेशंस होंगी, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज के बगैर नहीं चल सकती, सबर के बगैर, फ्रॉम बोथ साइड्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली औरतें कॉम्प्रोमाइज करती हैं. आई डोंट नो फ्रॉम बोथ साइड्स, नॉट फ्रॉम दोनों तरफ से होना चाहिए. मेजॉरिटी औरतें करती हैं क्योंकि उन पे ये टैग होता है कि घर बसाना है. अब भैया, घर बसाना क्या होता है? मतलब दो ऐसे बाशऊर लोग जो एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें, इनको एक साथ रखने पे मजबूर कर दिया जाए. मैं डिवोर्स के फेवर में नहीं हूँ, नापसंदीदा तरीन अमल है, लेकिन जायज़ है. और फिर भी आप बोले साथ रहो, घर बसाओ, ये बसा हुआ घर नहीं है, दो लाशें आपने इकट्ठी कर दी हैं. लेकिन कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से, एक्सेप्टेंस. एक देखिए, दो इंडिविजुअल है ना, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे नहीं होगा, या तुम्हारे हस्बैंड को नहीं होगा, या मेरे हस्बैंड को नहीं है, तो इसको फिर आप एक्सेप्ट करें, उस बंदे को मोल्ड ना करें. एंड गिव स्पेस, टाइम दें. स्पेस. ऐसी बीवियां भी होती हैं जो मियाँ को धनिया भी लेने भेजेंगे, चक्कर कहाँ पहुंचे, किधर पहुंचे, कहाँ है. अरे भाई, उसको इतना सफोकेट आप कर दें कि उसका जीना, उठना बैठना महाल हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं, वो कहाँ हाल होने देते हैं. दे हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग. वो कहीं भी, और जिसने करना है ना, हाँ, वो 100 पर्दों में भी कर लेगा और खुलेआम भी कर लेगा. बिल्कुल. लेकिन ये कि कॉम्प्रोमाइज
कोऑपरेट करें, एक्सेप्ट करें एक दूसरे की जो तब्दीलियाँ ये तो आती बड़ा हैं. आइडियल एक आप सिचुएशन बता रहे हैं, ये तो बहुत कम हमें तो मिलेगा. करना पड़ेगा ना भी. अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए हाँ. तो आपको एक इंसान को, चाहे आप शादी करें, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, मंगनी होगी, चाहे आपका दोस्त भी है या सहेली भी है, तो उसको तमाम अच्छाइयों बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करें. रिदा, शादी करना जरूरी है? हाँ, क्यों नहीं भाई. हाँ. ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो नई जनरेशन आ रही है उनमें ये चीज़ खत्म हो रही है, उसको इंस्टीट्यूशन पे यकीन खत्म हो रहा है. हाँ. मेरी अपनी फैमिली में ऐसे बच्चे हैं जो शादी से घबरा रहे हैं और रेशियो इतना बढ़ गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा रहे हैं, कमिटमेंट से घबरा रहे हैं, लुकिंग फॉर बेटर उनको पता है ऑप्शंस. कि they will regret at any stage. पता कैसे चल जाता है, हाँ. कैसे मालूम होता है ना, ये assumptions होती है जब ना. तक आप नई मैदान में नहीं उतरेंगे, हाँ, how you can हाँ. decide about it. दूसरी बात ये कि आइडियल इंसान कुछ भी नहीं है, आइडियल रिलेशनशिप होता ही नहीं है ना. मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल की, बड़ी मुझसे यंग है, शी वॉज माई गेस्ट इन वन ऑफ माई मॉर्निंग शोज. तो कहती है, हाय रिदा, हस्बैंड तो देखो ना रोमांटिक भी नहीं होते, हाथ भी नहीं पकड़ते. मैंने कहा भाई तुम हुमैरा अहमद के नावल पढ़ने छोड़ दो, रियलिटी की तरफ आ जाओ. रोमांस ये नहीं कि आप कोई लविश किस्म का डिनर कर रहे हैं, आराम से बैठ के चाय भी पी ले सुकून से, झगड़े के बगैर, तो भी बड़ा रोमांस होता है इसके अंदर. और डेफिनेशन बदलती रहती है, बट आइडियल कुछ भी नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. और बच्चे को लेकर जो एक ब्लैकमेलिंग होती है, या फिर पहले तो हमारा सोसाइटी में ये प्रेशर होता है शादी कर लो, जिससे आप इतने प्रेशर से आप तंग आ जाते हो कि आप ये ऑप्शन सोचते हो, मैंने शादी करनी है, मैंने शादी नहीं करनी. ठीक है, खुशी के तौर पे नहीं करते, लाइबिलिटी के तौर पे करते हैं. जो करते हैं वो फिर प्रेशर में आके करते हैं, और फिर वो प्रेशर में आई हुई शादी इतनी जल्दी और इतनी देर तक नहीं चलती है. इतना ये प्यारा कोई रिश्ता है मियाँ बीवी का, और शादी का बंधन इतना खूबसूरत है ना. अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर, और नुकसान क्या है रिदा? पहुंच रही हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता सब्र करो. People gonna judge me by this podcast. Let them judge. फायदे देखो, अगर आप एक जुआ है ना, गैम्बल है, जो खाए लड्डू वाली बात है ना, वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए. लेकिन आइडियल कुछ नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता दूं. आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मियाँ को या बीवी को एक्सेप्ट करना पड़ता है. अगर आप ये सोच के रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं कि जब दिल चाहे पैकअप करेंगे और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है. कमिटमेंट है, आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं. हाँ, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, ना अपना उसका भी उजाड़ है, अपना भी उजाड़ है, तो दूसरों की खातिर जिंदगी एक दफा मिलती है, खराब ना करें, मैं तो ये कहती हूँ. तो ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा, इग्नोर कर दिया मैंने. हाँ, क्या था सवाल? शादी के नुकसान और शादी के फायदे. यार फायदा ये है कि अगर वही नुकसान भी है, अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो समझो जिंदगी हसीन हो जाती है. लेकिन अगर ना बने तो उससे बड़ी सजा दुनिया में कोई जुआ नहीं है ना. हाँ, शादी हाँ, की बात हराम है जो कि लेकिन फिर भी लेकिन ये कि अगर ना मिले तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, यकीन करो. और खास तौर पे नहीं रहना ज्यादा देर, अगर आपको लगे जाहिर बात है, should be apart from each other. obviously ना अपने आप को अजियत में डालें. और खास तौर पे जो फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, उनका क्या कसूर है? उनका क्या? प्लस जो माएँ या बाप बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, माँ के खिलाफ करना या बाप के खिलाफ करना, ये बहुत गलत है. अपना जहर अपने हद तक रखें. मैं कुछ ऐसे केसेस थे जिनको मुझे फैमिली में ही था, मैं किताबी बातें नहीं कर रही हूँ, जो गुजरा है मेरे पे मैं वो बता रही हूँ, कि जहाँ के मुझे अदालत जाना पड़ा. तो एक तो वैसे वहाँ पे इंसान इतना ह्यूमिलेट हो जाता है ना, वो भी अपनों के हाथों होता है, वही मियाँ वही शौहर वही बीवी वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं. उसका असर बच्चों पे मैंने देखा है, जो चीखते हैं, बाप के लिए रोते हैं या माँ के लिए रो रहे थे, और माँ बाप अपनी अना की खातिर उनको जलील करके रख देते हैं. और वो बड़ा दूर तक चलता है भी, उसका असर बहुत दूर तक चलता है. लेकिन रिदा, हम यही तो बात है कि पहले सोसाइटी ने और घर वालों ने प्रेशर दिया आपस में, फैमिलीज ने, कि भाई शादी कर ले, शादी नहीं हो रही, शादी कर ली, फिर साल बाद दिया, 6 महीने बाद ही बच्चा कर लो. ये 6 महीने बाद कैसे हो सकता है भाई, इतना प्रीमेच्योर? मतलब कहना शुरू करेंगे तो कोई साल बाद कुछ मुझे अच्छा कल ना, अब बोलो सब बातें अपने पे बता रही है ना. हाँ, मतलब कि अभी पूछना शुरू कर देंगे सवाल जो है शादी के कुछ अर्से बाद ही शुरू हो जाते हैं. बच्चे का क्या है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अपनी मर्जी से मियाँ बीवी कुछ ना करें, मतलब सब कुछ ऑर्डर पर होगा. कल वो ना एक आंटी बैठी हुई मेरे साथ, अब जो कुछ हो रहा है मेरे ऊपर हो रहा है, तो बोलोगे हर जगह अपने आपको फिट करिए. लेकिन बाकी कल मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहती है, हाय अल्लाह, देखो 4 साल हो गए तो मेरी बहू की औलाद नहीं है, मेरी एक बेटी के 2 बच्चे हैं और एक के 3 है. मैं कहा फिर आप आपने क्या सोचा, दूसरी शादी कराएंगी? हाँ बेटा मैं सोच रही हूँ. ये वो बहू बेचारी दूर नहीं, वो शी वाज प्लानिंग ना कि इस तरह घूम फिरा के बात लोग. तो आपकी नजर में, मेरी नजर में कोई नहीं है ऐसा. कुछ नहीं. आपने अपने मियाँ अपने बेटे से पूछा, आपने उस बहू से पूछा, दोनों का चेकअप कराया, दोनों का मतलब नॉर्मली खवातीन रगड़े में आती है ना इस चीज की, कपल की काउंसलिंग हुई. वो वक्त जब कपल को बॉन्ड करना चाहिए ना,
بھائی ہمارے یہاں تو سینئر ہنی مون پوری فیملی جا رہی ہوتی ہے, ہاں امی نے بھی جانا ہے تو ماموں آئے ہوئے یوکے سے وہ بھی جائیں گے. ہاں تو ان کو بانڈ تو ہونے دو نا. اور بچے کو لے کر جو ایک نا مجبوری کے طور پہ یہ بتا دیا جاتا ہے, خاندان یہ کہتا ہے کہ اب یہ بچے بیچارے کا کیا ہوگا. ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں میاں بیوی ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن بچے کی وجہ سے وہ ساتھ رہتے ہیں. تو ان میاں بیوی کو حق نہیں ہے اس انڈیویجول کو کہ وہ بچے کی وجہ سے بانڈ رہے. اچھا پھر مجبوراً جو ایسے کپل جاری ہوتے ہیں نا وہ پھر ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ انسان فرشتہ تو ہے نہیں. میں اس چیز کو مطلب اس کو آئی ایم ناٹ سپورٹنگ ایکسٹرا میریٹل افیئرس. آپ کسی کا حق مار رہے ہیں لیکن آپ کو حق کو ملا بھی تو نہیں نا. پھر میں نے دیکھا ہے کیسے ہوتے ہیں لوگ جو کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف جاتے ہیں. یور اوپینین کہ پھر اس بچے کو وجہ بنا کر ساتھ رہنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں. نہیں کیوں بھائی, نہ آپ ایز اے پیرنٹ کام دیکھیں. ابھی جو بات ہماری ہو رہی تھی بیچ میں, محبت پانے کے لیے محبت دینی پڑتی ہے, عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے. لیکن کچھ ایسی کیٹیگری خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر کسی جینڈر میں جو جن پہ اثر ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے تو اس کو کمزوری سمجھتے ہیں, آپ کو اور جھکاتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. ٹاک ٹو دیٹ پرسن اور پھر آپ سائڈ پر ہو جائیں. ایٹ لیسٹ کوئی ریگریٹ نہ ہو کہ یار میں نے کوشش نہیں کی. ٹرائی یور بیسٹ, کوشش کر کے دیکھ لیں, لیکن یہ کہ وقت ضائع نہ کریں. پھر زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. جو لمحے میں ابھی ہم بات کریں وہ بھی ختم ہونے والا ہے. پیرنٹس کی ہپوکریسی, کہیں اس کو یہ ورڈ غلط ہے لیکن میں نہیں بالکل صحیح بولا ہے آپ نے, بالکل صحیح بولا ہے کہ جو پیرنٹس اس خواہش سے کہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں, چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا, اس فرق سے تھوڑا سا نکلے ہیں وہ بھی, لیکن جو ان کا ایک بلڈ لائن ہے, جو ان کی روایات, جو ان کی خواہشات ہیں وہ وہی رہتی ہیں. وہ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری کرے بچوں سے ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. بچہ اس میں بہت طرف یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں نکل گیا, یہ غلط کاموں میں لگ گیا اور فلاں فلاں فلاں, تو وہ کمیونیکیشن گیپ کو وجہ بنا کے کہ یہ کیا, پھر سختی کرنا شروع کر دی. تو لگتا نہیں ہے کہ ذمہ دار کہیں نہ کہیں پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ وہ بچہ تو شہروں میں وہ اسی ماحول میں بڑا ہوا ہے نا, اس کا کیا قصور ہے. مطلب دیہی علاقوں سے مائگریٹ کر آتے ہیں. آپ آ تو گئے, آپ کی سوچ وہی رہ گئی, سوچ کو بھی اپنے ساتھ پہ مائگریٹ کر لیں. حضرت علی کا کال ہے نا کہ یہ جو نئے وقت کے بچے ان کو اپنے زمانے کی طرح سے, میں ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں بتا رہی ہوں, کرنے کی کوشش مت کرو, وہ نئے دور کے بچے ہیں. ایسے والدین ٹاکسک ہوتے ہیں. سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, میں خود بھی ایک پیرنٹ ہوں, لیکن یہ ہے کہ پانی کی طرح سے ہوتا ہے نا, بچہ جس سانچے میں ڈال دو وہ ڈھل جائے گا. کل کو وہ یہ نہ بولے کہ جی مجھے یہ نہیں کرنے دیا اور یہ جو میں نے کیا آپ کی وجہ سے کیا, اس لیے میں کر نہیں سکا. تو زندگی بھر کا, زندگی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں نا, اور ہم اسی خوبصورت چیز کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, چاہے وہ ہماری ہو چاہے وہ کسی اور کی. کبھی کبھی بہت نہیں, اور یہ فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم بہت کمپلیکیٹڈ بھی کر دیتے ہیں. بہت زیادہ بچے کی بھی اپنی بھی سوچ کے بہت آسان چیزیں ہیں جو کہ ہم بھول کے زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اچھا, اتنی چیزیں انفورس کرنے کا رائٹ کس نے دے دیا؟ مطلب آف کورس وی ایکسیپٹ کہ دے آر دا پیرنٹس اینڈ دے نو آر رائٹ اینڈ رانگ, بٹ دے شوڈ ناٹ ٹریٹ اس لائک اے کڈ ایوری ٹائم کہ ہمیں ہی پتہ ہے, چاہے وہ شادی کا معاملہ ہے, چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہے, چاہے وہ جاب کا معاملہ ہے. انہوں نے تو جاب نہیں کرنی, انہوں نے جا کے اس یونیورسٹی میں نہیں بیٹھنا. تو کتنا رائٹ پیرنٹس کے پاس ہونا چاہیے اور ان کو وہی یوٹیلائز کرنا چاہیے. ان کو یہ حق شاید ان کے پیرنٹس نے دیا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. رہیں گے صدیوں نہیں, کسی کو تو روکنا ہے نا, کسی کو تو بات کرنی ہے نا. کمیونیکیشن از دا کی آئی گیس. جہاں والدین بچوں سے سوال کرنے کا حق چھین لیتے ہیں نا کسی بھی رشتے میں, وہاں پھر فاصلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ڈر جائیں سوال نہیں کرنا. اور والدین کو میرے خیال سے ماں باپ کا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن اگر پیروں تلے جنت دے دی ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی ہیں. ماں باپ بالکل ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بچے کو فورس کر دیں. آئی ہیو ناٹ فورسڈ مائی کڈس کہ وہ ایسا کرے. ہاں میں کرتی ہوں اپنی امی ابو سے کہ مجھے فورس کرنا چاہیے تھا, کیا پتا میں CSS کر لیتی. انہوں نے کہا جو دل چاہے کرو, تو میں اینکر بن گئی, اینڈ آئی ایم سو ہیپی. ایٹ لیسٹ نو آئی ڈونٹ ریگریٹ, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. میں نے ہے نا زندگی کے جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں جس میں کسی کا حق نہیں مانا گیا, کسی کا دل نہیں دکھایا, کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں کی, وہ میں نے ساری اپنی خواہشیں پوری کی ہیں. کینڈل میکنگ سے لے کے ایکٹنگ تک, حالانکہ ایکٹنگ میرے گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کی اور مجھے کہا گیا آئندہ ایکٹنگ نہیں کرنی, لیکن میں کروں گی کیونکہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہی, میں کوئی غلط کردار ادا نہیں کر رہی. دنیا دیکھ رہی ہے, جس کام میں برائی اس کو چپکے کیا جاتا ہے نا, میں تو 4 کیمروں کے سامنے کروں گی. اور
बात कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पेरेंट्स जो है ना वो गलत करते हैं, किसी का हक मार के किसी बच्चे की रूह खत्म करके ना फिर उसे जीने का उम्मीद देना, ये बड़ी गलत चीज़ है. वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए. और सारे बच्चे बराबर भी नहीं होते ना. नेवर. तो कहीं आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ किसी चीज़ में अच्छा है तो यू कांट एक्सपेक्ट द अदर चाइल्ड. इतना बुरा लगता है माएँ स्पेशली जो करती हैं काम ना, ये कंपैरिजन करना, एग्जांपल्स देना अपने बच्चों की बहन भाइयों की भी और बहन के बच्चों की भी कि फलां खाला के बेटे ने इतने नंबर ले लिए. ये सो रॉन्ग. या ये अभी तक चल रहा है ट्रेंड 1980 के ज़माने का. मेरे स्कूल तक तो चला है, उसके बाद तो खत्म होना चाहिए. माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए. हाँ, मैं ये कह रही थी पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा एक अमल है. एग्जैक्टली. इसकी भी एजुकेशन होनी चाहिए. एग्जैक्टली. बिल्कुल बिल्कुल. ये आपने कैसे एक अच्छा पेरेंट बना जाता है. ऑफ कोर्स अभी सब लोग दिल रेज देयर आईब्रोज के हु इज शी टू टेल अस एंड हु इज शी टू टेल अस के हाउ टू बी अ गुड पेरेंट. आप तो बता सकते हैं क्योंकि और क्या और मैं एक बच्चा हूँ. देखिए दूसरी बात ये है ना कि अपने बच्चों को आप अच्छे बुरे की तमीज सिखा दें, दीन और दुनिया का बता दें और फिर उनको अल्लाह के हवाले कर दें. 24 घंटे. एग्जैक्टली 24 घंटे आप उनके सर पे ताउम्र तो हमने भी जिंदा नहीं रहना ना उनकी. तो जब तक है कम से कम उनको कभी तो उन्होंने अकेले जिंदगी गुजारनी. बिल्कुल. मुश्किल काम होता है बच्चों को अलग करना, लेकिन ये कि होता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. ना हो तब एबनॉर्मल चीज होती है. अच्छा आप आ जाते हैं जरा लड़का लड़की का जो फर्क है उस पे टिपिकल डिबेट नहीं करना मैंने. ठीक हो गया. मुझे पूछना आपसे ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है को एजुकेशन सिस्टम हो क्या? को एजुकेशन सिस्टम से मुराद ये है कि लड़का लड़की साथ बैठेंगे. अभी तक भी हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आई हैव बीन अ टीचर और मैंने देखा है कि एक क्लास में लड़का लड़की तो बैठे हैं लेकिन लड़कों के 4 रोज अलग हैं और लड़कियों के अलग, बीच में अच्छी खासी जगह है और लड़का लड़की के साथ नहीं बैठ सकते. को एजुकेशन क्या होती है? क्या ये छोटी छोटी बातें ये हमें टिपिकली मेंशन करनी चाहिए और उनको बावर करानी चाहिए बच्चों को जब उनकी ग्रूमिंग हो रही होती है, वो ग्रोथ स्टेज पे होते हैं कि को एजुकेशन डजंट मीन टू बी विद टू सिट विद अ गर्ल. फिर ये भी डेफिनेशन करें. मुझे हंसी आती है ये माहौल जो है जो दफातर में आपके साथ अगर लड़का बैठा है और बॉस बैठा है फिर बच्चों को ना भेजे ना दफ्तर. फिर साथ लड़का नहीं बैठा. मतलब इससे बड़ा तजाद हो नहीं सकता कि को एजुकेशन लेके आप सेग्रीगेटेड बिठाया जाए. मैंने भी को एजुकेशन में 10th तक पढ़ा है, मिशनरी स्कूल से मैंने पढ़ा. अनफॉर्चुनेटली आई फील सो ब्लेस्ड. तो वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. मेरे पास जो मेरे दोस्त हैं, मेरी सहेलियाँ, वो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी. तो हमने कभी कोई ऐसा लड़का समझ के बात की नहीं. उन्होंने कभी लड़की मुझे नहीं समझा, दरख्त पे भी चढ़ा दिया. मैं तो लव लेटर स्कूल में देती थी जाके. फिर तुमको शर्म थी, मैं भी लड़की हूँ. हाँ मैं भी लड़की हूँ यार, मेरी भी कोई फीलिंग है, मैं इसको लेटर दे, उसको ये कर दो वो कर दो. ये नहीं करना चाहिए. आप कन्फ्यूज कर देते हैं. बच्चे आते हैं तैयार शाह होकर हमको एजुकेशन में पढ़ेंगे, जाकर उनका मुंह उधर कर दिया, मुंह उधर कर दिया. वो देखते देखते लड़कियों को. अच्छा फिर ये चीज़ें मतलब लड़की को या लड़की को इतना कोई हवन्नक किस्म की चीज़ आप बना दें कि वो आपकी पहुंच से दूर है कि जब वो माशरे में जाए तो ये चीज़ ईव टीजिंग, हरासमेंट और बहुत सी चीज़ों लेके जाती है. उनके लिए एक नई चीज़ होती है, वो लड़की आ रही तैयार होके, या लड़का ऐसा देख रहा है. लड़कियां भी कम नहीं होती, सॉरी टू से. इस किस्म की चीज़ हर चीज़ मतलब हर जेंडर में ये है. तो फिर वो उस किस्म के एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं ना. जब एक चीज़ नॉर्मल है, आपके लिए माइक पे बोलना नॉर्मल चीज़ है, तो आप चाहे टेलीविजन पे बोल रहे हो चाहे सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, आपके लिए मसला नहीं होगा. बट आपको खौफनाक दिल में जिन बाबा बना के बिठा दी जाए तो यू विल स्केर्ड कि मैं कैसे इसके सामने बात करूं. या तो फिर अपने बच्चों को, मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करी, बेटा या बेटी या जो भी है ना, लड़का लड़की, उनको घर बिठा दो. स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आप उनको एक माहौल में रखते हो, फिर दफातर में आप सोसाइटी पे एक्सपोज कर देते हो उनको. उनको कोई समझ नहीं, कुछ भी नहीं. लड़कियों को लिटरली रिदा ये नहीं पता कि व्हाट इज एन एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट एंड बीइंग हरास्ड. उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने नहीं वो एक्सपीरियंस किया, उनको एजुकेट नहीं किया गया, कोई उन पे टॉन्ट भी मारेगा ऑन देयर ड्रेसिंग. नोबडी इज अलाउड इन योर ऑफिस टू मतलब पास रिमार्क्स ऑन योर ड्रेसिंग. क्या आपने क्या पहना है क्या नहीं. मैं खुद ये फेस करती हूँ रिदा. मतलब मैं कहती हूँ लोग ऐसे कैसे कर देते हैं कि आपको कह देंगे आज ये पहना है या आज क्या पहना. आप नहीं अलाउ यार. आप मेरी आंखों के मेकअप पे, मेरी लिपस्टिक के कलर पे कमेंट नहीं कर सकते. यू आर नॉट अलाउड. तो लड़कियों को ये मालूम ही नहीं है कि दिस इज आल्सो एन हरासमेंट. मैंने घर का फर्नीचर सेल करना था तो मैंने फेसबुक के एक ग्रुप में फर्नीचर की तस्वीर लगा दी. तो डीएम आते हैं, लोग पूछते हैं, फिर स्पैम में भी आते हैं मैसेज ना. तो हाय मैसेज आया ना मुझे, हाय मैं समझ गई थी ना. तो प्राइस पूछी, मैंने बता दी. उसके बाद 24/7 ऑनलाइन. वाई भैया आप कौन हैं? मैसेंजर पे ग्रीन लाइट ऑन रहती चाहे यूज करें या ना करें. 24/7 ऑनलाइन. वाई? मैं कहा भाई तू कहाँ से आ गए हो?
सोफा खरीदो और जाओ. डायरेक्ट बाय. Why? मैं कहा bye. I blocked him. तो जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, they come from nowhere और आके वो, और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए. आपको जो भी बोले बिल्कुल परवाह ना करें, बिल्कुल परवाह ना करें. Don't give them this license to judge you. और उनको हो रहा है शौक आपको देखने का, आपके फर्नीचर को अटेंशन लेने का इस तरह से. और समझ नहीं आता. एक वीडियो पे ना फेसबुक पे, ये बहुत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने देखा, फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोग इस तरह कमेंट कर देते हैं. इंस्टाग्राम पे फिर थोड़े से कम होंगे. मेरा फेसबुक तो बिल्कुल राजा बाजार है. फेसबुक लिटरली वो उधर लोग ऐसे बात करते हैं, मतलब कोई तमीज ही नहीं है आपको. हाँ. अगर स्क्रीन पे बैठा वो लड़का लड़की, वो बंदा शख्स आपको पसंद नहीं आ रहा, वो कंटेंट आपको मत देखें. आप स्क्रॉल डाउन करो. अच्छा, ये हक क्यों समझते लड़कियों को जज करने का? मर्द हजरात, सॉरी टू से. और वो कहाँ लिखे हैं मुझे बताओ, वो जज अ गर्ल और गुड गर्ल और बैड गर्ल, वो पैरामीटर्स किसने डिसाइड किया? आपने एग्जैक्टली आपने की. कह रहे मैंने की है. अच्छा, तो ये जो एक गुड गर्ल और बैड गर्ल कॉन्सेप्ट है, ये किसने लॉन्च किया? और गुड गर्ल की क्या पैरामीटर्स और बैड गर्ल की क्या? गुड गर्ल के पैरामीटर्स मेरे से बहुत दूर हैं. आई एम अ बैड गर्ल. आई एम प्राउड टू बी अ बैड गर्ल बिकॉज आई टॉक अबाउट एम्पावरमेंट. आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस. आई टॉक अबाउट वुमेन राइट्स, जो कि ह्यूमन राइट्स हैं. अच्छा, यहाँ भी तजाद होता है ना कि वुमेन राइट्स के ऊपर जो मार्चेस किए जाते हैं, जो औरतों के हकूक़ की बात की जाती है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ. अच्छा, और हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री करें. आई एम फेमिनिस्ट, लेकिन इन लोगों ने प्यार मोहब्बत के रिश्तों को इतना कंफ्यूज कर दिया है. अच्छा, जैसे कि अपना खाना खुद गर्म करो. मैं ऐसे क्यों बैठूं, मैं ऐसे ही हो सकता है कि वो गलत फोटोशॉप किए हुए पोस्टर्स हो. अगेंस्ट है. एग्जैक्टली, यू आर अगेंस्ट स्लोगन्स, नॉट अबाउट द नो. देखिए, इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें हज़रत खदीजा की शक्ल में पहली बिजनेस वुमन दे दी है. जो हकूक उनको मसला ये हमें इस्लाम की बात बताएगा कौन? नहीं बताता. कौन बताएगा? मैंने एक कलामा साहब से पूछा, बड़े बड़े मेरे कारनामे किए. क्या बात? एक सवाल का जवाब उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया. फिर रात को 1 बजे मैसेज आया, जब मैंने सुबह देखा कि आपसे रूहानी मुलाकात का सिलसिला जारी रहना चाहिए. ताकि मैं आपको समझाता रहूं. अच्छा. उसके बाद मीम्स आने शुरू हो गए, अलामा साहब ने यूटर्न ले लिया. एग्जैक्टली. तो मैं किससे दीन का पूछूं? मुझे बताओ जरा, किसके पास मैं महफूज समझूं अपने आप को कि जाके मैं बात कर सकूं कि भाई इस हदीस का क्या मतलब है? हमें कौन बताया हज़रत खदीजा के बारे में ये सब बातें? तो फेमिनिज्म का मतलब ये है कि औरत को बेसिक बात करने का हक हो, तालीम का हक हो, उसके कमाने का हक हो. उसको मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऑब्वियसली ये बड़ी सही चीज़ है. मैं अपने जिस्म को किसी के हवाले क्यों करूं कि कोई हाथ लगा सकता है? लेकिन इफ यू आर मैरिड तो फिर, अरे भाई वो तो हस्बैंड है ना आपको, फिर यू हैव नो चॉइस. For what? To have physical intimacy? Obviously consent के साथ होगा ना. Being married में भी. But consent के साथ होगा ना. My husband cannot force me. भाई इंसान है, कुछ जानवर से शादी तो नहीं हुई है ना. प्लस आप एक प्लेजर, एक मोमेंट एंजॉय करना चाह रहे हैं. मैं बड़ा खुल के बात कर रही हूँ. सजा क्यों बना रहे हैं आप किसी के लिए? कोई भी कपल हो. तो आप वही बात कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बात को हमने. लेकिन ये कि आप इतने खूबसूरत रिश्तों को इतना मुश्किल ना बनाएं. खाना पकाओ और ये वाली चीजें भी ये टिपिकल उसमें आती हैं. तो दोनों क्यों ना बनाए मिलके? हाँ, घर तो दोनों का है ना. दोनों क्यों ना बनाए मिलके? आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट नया आ गया सोसाइटी में और इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं? जी, ये बड़ा पुराना 1400 साल पहले का है. ये वाला कि भाई खाना इक्वल राइट्स और ये सब चीजें नहीं, इस्लाम में तो ये पहले का है ना. तो हम क्यों इसको कह रहे हैं कि हम वेस्टर्न? बिकॉज हम लोग एक हिंदू कल्चर से निकले हुए हैं. हाँ. वहाँ की रसोई में तो मर्द जाता भी नहीं है ना. हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घर के काम खुद करते थे. उन्हें तो कोई शर्म नहीं है. तो हमारे जो बंदे हैं वो कुछ ज्यादा किसी और आसमान से पैदा हुए हैं. क्यों ना करें वो काम? औरत किस लिए, लड़की किस लिए अगर मर्द नहीं किचन में जाए? और मैं आपको बताऊं ही ना, इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग होती है ना. संडे को कभी कभी अगर मेरे यहाँ का मूड हो जाए तो खाना कुछ बना ले मेरे साथ मिलके, इतना मजा आता है ना. हम लोग गपशप भी लगाते हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, गाना लगा दिया. वो बड़ा ब्यूटीफुल टाइम होता है फॉर द बॉन्डिंग. उसको उतना मुश्किल कर दिया हमने, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. बट आई एम टोटली अ प्योर फेमिनिस्ट. लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बड़े क्लियर हैं. मेरा जिस्म मेरी मर्जी बिल्कुल सही है. अगर मैं आपको बोलूँ चलो है ना जाके नोज पियर्सिंग करा मेरा दिल कर रहा है, भाई क्यों कराऊँ मैं? तुम बोलो मेरा नाक मेरी मर्जी. तो ये ऐसा है. इसको लोगों ने असल में डिफरेंट हर ग्रुप ने इसको अपने प्लेटफॉर्म्स आर फॉलोइंग डिफरेंट एजेंडाज, उसको कंफ्यूज कर दिया बस. और उस पे एक अलग सी डिबेट, और इतनी वो वर्स्ट हो जाती है वो डिबेट. एग्जैक्टली. इस पे इतने समझदार देखो लोगों में वैसी टॉलरेंस नहीं है. बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल हमें नहीं है. समझदार लोग, और कुछ लोग को पता है ये सही है और ये गलत है. सबको पता है. अभी तो हमें से भी गालियां पड़ने वाली हैं. अभी सबको पता है राइट रॉन्ग सेंस है. लेकिन अपने आप को सही मनवाना है. मैंने ये जो अपना एक
the myself والی چیز ہے نا, me myself. سوری ٹو سے, لیکن ایک سیاسی پارٹی نے اس میں بہت گند ڈالا ہے. انہوں نے بہت گند مچایا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا یا جو ان کے فالوورز نے کہہ دی وہ صحیح ہے, باقی سارے جو ہیں وہ غلط ہیں. بات کر رہی ہیں, ہاں پی ٹی آئی کی بات میں کر رہی ہوں. یہ بڑی ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے. ہاں مطلب ان کو جو بھی کہا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز نکال دیتے ہیں, لیکن باقی سارے جو ہے نا وہ if you are working with them, if you are standing with them, by them, تو آپ اگر 1000 گناہ بھی کیے معاف ہے, معاف, دودھ کے دھلے, تسبیح پکڑ لو تم تو کیا بات ہے سیدھا جنت میں. لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو, تم مولوی بھی ہو, 5 وقت کے نمازی بھی ہو, تب بھی آپ برے ہیں, آپ کے بھی فرما بردار, آپ ملک کے غدار ہیں, آپ دین سے دور ہیں, آپ پہ تمام برائیاں ہیں. یہ ٹرینڈ نا, پی ٹی آئی اس بارے میں بات نہ کریں, بٹ میں تو اس کو نہیں میں بولوں یہ ٹرینڈ سیٹر ہے پی ٹی آئی اس چیز. بالکل, جتنا ابیوز ان لوگوں نے کیا ہے, اتنی گندی زبان, میں تو بولتی ہوں جو اتنے گندے میسج آتے ہیں کہ تو اس طرح سے مرے گی, تیرے ساتھ ہم یہ کریں گے. ردا ایک دفعہ صرف میں نے ایک پوسٹ کر دی, اور وہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کے دور میں بھی کام کیا ہے, میں نے پی ایم ایل این کے دور میں بھی کام کیا ہے, میں نے ہر پارٹی کے دور میں, آپ نے بھی کام کیا ہوگا ٹی وی چینلز پہ, لیکن میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا سیاست سے جی, اور میں کیونکہ ہم کرنٹ افیئر سے میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک بس ان کے کسی نے ایسے, میں نے پی ٹی آئی کے دور میں جب کام کیا, اور ہم جب پی ٹی وی میں ہوتے ہیں تو جس کی سرکار آپ اسی بات کر چکی, وہ اسٹیٹ چینل ہے, اٹ ہیز اے ڈیفینیشن, دیٹس فیئر انف, لوگ جو مرضی کہتے ہیں, لیکن ہم اسٹیٹ پالیسی میں بات کریں گے نا بھائی, ہم ریٹنگ کے چکر میں تو نہیں جا رہے, ہم جو اسٹیٹ کہیے وہ بتائیں. لیکن پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ ہوا کہ جب پھر ان کی گورنمنٹ ہٹی, اور آپ جب آپ بات کرتے ہو اور پھر اپنی پرسنل رائے بھی رکھو ٹویٹر پہ, تو پکچرز لگائیں گے آپ کی, اس طرح کے کام کریں گے کہ آپ کو مورلی وہ بہت گند کر دیا ان لوگوں نے. پلس ابھی جو ان کے لوئر نے ایک ٹاک شو میں مارا تھا, یا ان کو مار پڑی تھی, میں تو مار کھاتا ہی دیکھا ان کو, اس کو جسٹیفائی کرنا کہ بھائی کوئی بندہ کسی کے گریبان پکڑ رہا ہے, آپ جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو تبدیلی لے کر آنے والے تھے نا, کیوں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں؟ ایون ان کی خواتین اتنی گندی زبان استعمال کرتی ہیں. دیکھیے کسی نے چوری کی, کسی نے پیسہ کا, عدالت میں گھسیٹے ان کو. آپ ہی کے دور میں وہ ملک سے باہر گئے تھے نا, کیوں جانے دیا؟ لاتے عدالت. تو گورنمنٹ میں رہ کے بھی آپ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکے, ان کے نام پہ ووٹ لے کر میں ان کو جیلوں کا رخ دکھاؤں گا, میں ان کو جیل کرواؤں گا. میں نے اپنی چیزیں تو گنوائے نا, پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا یہ سوچ کے, I regret that. جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, میں نے جتایا تھا, مجھے ایک ووٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی جیتی. I regret. 2 زندگی کے میرے ریگریٹس ہیں. ایک تو 10th اسٹینڈرڈ میں مجھ سے کیچ ڈراپ ہو گیا تھا, ٹیم جیت گئی تھی. خواتین کی کرکٹ نہیں, لڑکے جیتے تھے نا, ساری میں مجھے گالیاں پڑتی رہتی ہیں. اور ایک جو میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, جان بوجھ کے جتایا, میں نے 2 دفعہ میں نے جتایا ہے, بٹ بہت غلط. لیکن یہ جو ٹالرنس ہے نا, یہ ہونی چاہیے آپ کی کسی بھی رشتے میں, آپ بات کریں, پروفیشنل تعلق میں بات کریں. میری فیملی میں جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, میں ان سے نہیں بات کر سکتی. ان کی زبان, ان کی تربیت ایسی ہو گئی ہے, وہ ایسے غصہ ہو جاتے ہیں نا, مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں, اور وہ they can't control their self. اور خواتین ایسی مردانہ گالیاں دیں, مجھے بہت برا لگتا ہے. اس میں کوئی یو بننے کا یا کول لگنے کا سین نہیں, نہ مرد بولے نہ. جس معاشرے میں عورت کی عزت ایک گالی کی حد تک ہو, آپ اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ پھر آئی ڈونٹ نو, لیکن کیمرہ لے کے پہنچ جائیں, تم یہ ہو, تم وہ, اور پھر اس کو اپلوڈ کیا جائے, کیا کام کر لیا آپ نے, کیا کام کر لیا. شیان بچے کو دعائیں دیتی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. یو کے میں جو اس نے, اور اس کو لوگ کہہ رہے تھے شاباش جیتے رہو, کل کو تمہارا بچہ تم سے ایسے بولے تو. اینڈ یو شوڈ نو دا ٹیکٹکس اینڈ دا تھنگس کہ آپ سوسائٹی میں سروائیو کیسے کرنا ہے. آپ نے بالکل, آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں نا, نوکری کی تے نخرا کی. اگر باس نے کہا ہے اس کی پالیسی, اس کو فالو کرنا. آپ کھڑے ہو کے سینہ تان کے نہیں کہہ سکتے میں نہیں کرنا, میں وہ نہیں کرنا. دس از ناٹ دا وے. ویسے ہم کام کی حد تک رہنا, ذاتیات پہ کیوں اترتے ہیں, یا تو خود دودھ کے دھلے ہوں. پرسنل خود میری بہت ہی فیوریٹ اینکر ہے آسما شیرازی. اچھا, مجھے بہت دکھ ہوا تھا جب ان کے بارے میں باتیں چلی تھیں, مجھے بہت دکھ ہوا. اور میری جب یہ ان سے ملاقات ہوئی, جب یہ ساری چیزیں ہوئی, اور بعد میں جب ان سے ملاقات ہوئی, تو شی از سو ہمبل. she is you know, دیکھیے اب ایک بندے کو غصہ آیا تو ہم کیمرے میں کبھی, کیونکہ میں ٹاک شوز کا حصہ رہی ہوں, تو ہم اگریسو ہو جاتے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا کچھ بھی. بٹ ان کے بارے میں she has a good quality کہ she can control herself, she can maintain her arguments. فشتل خاتون ہے نا, تو she has faced very bad. ان کے خلاف جو کیمپین چلی تھی, مجھے بڑا دل سے دکھ ہوا تھا. بینگ اے وومن, بینگ اے ورکنگ وومن, اور اس کیلیبر کی خاتون کو اتنا ہیوملیٹ کر دیا, کیا کیا نہیں کہا گیا. وہ اتنی اچھی خاتون ہے, تو غلط تھا. اور اللہ کرے ان سب لوگوں کا جو ہے نا وہ انجام جو ہے وہ
پہنچے. اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پالیٹکس میں یہ چیز جو بھی اسٹارٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو بہت سارے پلیٹ فارم سے, ٹی وی چینلس ہوں, سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا, وہاں سے کیمپینز رن کی جاتی ہیں, اور وہ بھی ان کی آئیڈیالوجیز کے اوپر نہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز کے اوپر نہیں, وہ ان کے پرسنل اٹیک کیا جاتا ہے. یو نو لوگ سرجری تک چلے جاتے ہیں کہ یہ کرا لی, بوٹاکس کرا لیا, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, مہنگے کپڑے پہنے ہیں, یہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے, یہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے, یہ مہنگے کپڑے پہنے اور مہنگے کپڑے لے کے جو باہر چلی گئی, وہ کوئی پوچھے گا اس کو؟ نہیں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. شہزادی جو ہے, یس دس از دا وے وی آر ڈوئنگ آر پالیٹکس اینڈ پھر سسٹم. اور اچھا, اس سے اس منافقت سے میرا دل اتنا کڑتا ہے نا, میرا بلڈ پریشر ہے. I really don't want this, اس لیے ہم تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں اور تھوڑا پوڈ کاسٹ کے اختتامی مراحل تک بھی جاتے ہیں. اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ دس پوڈ کاسٹ. ریدا, کبھی کبھی کوئی مہمان ہوتے ہیں نا آپ کے پاس اور آپ بس ایک فارمیلٹی کا انٹرویو کر رہے تھے, یو نو یو ہیو ٹو پاس یور ٹائم, یو ہیو ٹو کنزیوم دیٹ مینشنڈ ان رجسٹرڈ ٹائم. کبھی کبھی یو ہیو ٹو مچ ٹو شیئر اینڈ the other person is also have some acceptance level for the things and also personal experiences to share. لوگ شیئر نہیں کرتے. میرے میں خامی ہے کہ میں شیئر کر لیتی ہوں. نہیں, یہ بہت کرنا چاہیے. یہ پتہ ہے آپ کی اپنی ذات کے لیے بہت اچھا ہے. یو شوڈ بی ایکسپریسو. آپ کو کیا پسند ہے, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کو کیا میری خوبی, وہ میری خامی ہے کہ میں فیک نہیں ہوتی ہوں. جو دل سے بات ہی کرتی ہوں میں بول دیتی ہوں, کسی کو اچھا لگے برا لگے, بس. ایکسپریسو از گڈ اور بیڈ, دونوں چیزیں ہیں. Sometimes it's good, sometimes it's bad. It's good for me. میں چاہ رہی ہوں آج رضا یہاں سے اٹھے تو کہے being expressive is very good, کیونکہ میں I do stand by it. I think it's very good. Yeah. There and then آپ بات ختم کر کے بول کے ایکسپریس کر کے آ جائے. میں تو بڑی ایکسٹروورٹ ہوں. ہاں, محبت کا اظہار بھی کھل کے کرتی ہوں. کوئی چیز اچھی لگے تعریف کرتی ہوں, لازمی کرتی ہوں. گلاب کا پھول پرپوز کیا میاں نے کیا تھا یا آپ نے کیا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کر لیں. اچھا بولا ہے آپ نے میاں, اور میاں کا نام میرے عمران ہے, تو دو تضادات قسم کی چیزیں آ گئی ہیں. دونوں پرپوز ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. کبھی اس عمران کو اللہ نہ کرے. یو کمپیئرڈ. نیور نیور نیور, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. وہ عمران بننے کی کوشش نہ کرو. نیور نیور, بالکل ایسے نہیں ہے, بالکل ایسے نہیں ہے, ٹوٹلی اپوزٹ ہے. یو آر کائنڈ آف مور رومانٹک اور کنیکشن والا بندہ. میں بہت رومانٹک بھی ہوں اور ہونا بھی چاہیے, ایڈونچرس بھی ہوں, رسک ٹیکر ہوں. اور میرے ہسبینڈ ہے نا, جسٹ گو ود دا فلو والا سین ہے ان کا, چل سین ہے ان کا. ہاں, ایسا ہی ہوتا ہے. میجورٹی شاید ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں, یس, میجورٹی. مرد تھوڑے سے کم ایکسپریسو ہوتے ہیں. I know my brother, he's very expressive among all men. میرے سارے بہنوئی اور سب لوگ. لیکن میرا بھائی he planned for things, the birthday plans and everything. So beautiful. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. ہم بڑے بڑے موقعوں کی تلاش میں زندگی گنوا دیتے ہیں. آج مجھے کالر کی کال آئی کہ I'm expecting, میں کہا اچھا میں خالہ بننے والی ہوں, حالانکہ فرسٹ ٹائم اس نے کال کی تھی. وہ خود بھی حیران تھی کہ اتنا وارم ویلکم مل رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, ہنس رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں وہ ہضم ہو رہا ہے, جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. It's such a blessing. Thank you so much, Rida. Thank you. Wish you very best of luck and thank you for joining me and sharing your thoughts about anything. Anytime. Matlab, a person, you can talk with her on any topic and she'll not hesitate about the rating thing. She'll not hesitate about her controversial things. Jio اور جینے دو یار پوڈ کاسٹ. Exactly. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.